پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 30ویں آیت سے 8ویں آیت تک. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 30ویں آیت سے 8ویں آیت تک. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. سب بولے ہاللویا ہاللویا. اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا, پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا. ایک آیت اور پڑھیں گے اسی بات کی, کرنتھیوں 15واں باب 20 آیت. لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. میرے پیچھے بولیں, لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل, اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل, بولیے, اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. ہاللویا ہاللویا. اپنے کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت ہے. آمین. خدا آج اپنے کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے گا, ضرور بخشے گا. بولے آمین. یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ کیا یسوع مسیح واقعی جی اٹھا. ابھی پچھلے اتوار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائی ہے جسے عید قیامت المسیح کہتے ہیں. قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا, اور عید قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنے کی عید. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, لاسٹ ویک ہم نے منائی ہے. تو ہم نے پچھلے اتوار غور کیا تھا, چند ثبوت دیکھے تھے کہ کیا واقعی یسوع جی اٹھا ہے. اور یہاں پالوس جو 12 شاگردوں میں سے نہیں ہے, جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھتے نہیں دیکھا, جس نے یسوع مسیح کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی جی اٹھتے وقت دیکھا ہے, لیکن وہ لکھتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بات پہنچی ہے اور میں تم کو بھی پہنچا رہا ہوں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مرا, دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا. اور پھر وہ آگے سے ثبوت دیتا ہے کہ وہ کن کن کو دکھائی دیا. آپ جانتے ہیں مریم مغدلینی کو دکھائی دیا, پھر عموس کی راہ پہ چلتے ہوئے 2 شاگردوں کو دکھائی دیا, اور پولس اپنے جو خدا نے اسے بتایا. ابھی گاسپلز تحریر نہیں ہوئی تھی, اناجیل چھپی نہیں تھی. پالوس کہتا ہے مجھے خدا نے سب سے پہلے مجھ پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ 500 شخصوں کو ایک ہی بار دکھائی دیا تھا جی اٹھنے کے بعد. اور وہ کہتا ہے 500 شخصوں میں سے پالوس لکھتا ہے کہ ابھی تک بعض زندہ بھی ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آخر میں مجھے دکھائی دیا. آپ غور سے سنیے, پالوس تو بعد میں یسوع مسیح پر ایمان لایا. یسوع مسیح تو مر کر جی اٹھ کر آسمان میں بھی چلا گیا. پالوس تو کلیسیا کو ستانے والا تھا, یہ تو بعد میں مسیح پر ایمان لایا. لیکن وہ کہتا ہے مسیح آخر میں مجھے دکھائی دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے مجھے دکھائی دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یسوع 40 دن زمین پر لوگوں کو دکھائی دیتا رہا اور پھر آسمان پہ چلا گیا, پالوس لکھتا ہے کہ مجھے بھی دکھائی دیا. اس کا مطلب ہے کہ 40 دن زمین پر رہنے کے بعد بھی یسوع مسیح نظر آ سکتا ہے, مل سکتا ہے, ملاقات کر سکتا ہے. پالوس کہتا ہے کہ مجھے دکھائی دیا.
और आपको वाक्य भी याद होगा, पौलुस जो साउल था उसका पुराना नाम, वो एक परवाना लिए हुए, अथॉरिटी लेटर गवर्नमेंट की तरफ से लिए हुए, सरदार क्लाइमो की तरफ से लिए हुए यरूशलेम से निकला ताकि उन लोगों को जो यीशु मसीह के जिंदा होने का प्रचार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करे। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, ये कैसे मुमकिन है कि कोई मरे, दफन हो और तीसरे दिन जी उठे। और वो उसने हुकूमत से इजाजत दी कि जो लोग ये मुनादी करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है उनको गिरफ्तार करो। और वो गिरफ्तार करके उनको बांध के जुल्म ढाकर उनको यरूशलेम में ले जाता था और कत्ल करवाता था। एक दिन वो जा रहा था दमिश्क की राह पर, सीधा एक स्ट्रीट है उसमें से गुजर रहा था तो खुदा यीशु मसीह से नजर आ गया। बोले हालेलुया। ऐसे नहीं कहता कि आखिर में मुझे भी दिखाई दिया, खुदा यीशु मसीह से दिखाई दिया, कहने लगा ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने एकदम कहा खुदावन, उसके मुंह से खुदावन ही निकला, कहता खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। उसने कहा तू मेरी कलीसिया को सताता है तो मुझे ही सताता है। याद रखे, मैं इससे पहले के पैगाम को आगे लेके चलूं, सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू मेरी कलीसिया को सताता है तो मुझे सताता है। चंद दिन पहले लाहौर में एक अटैक हुआ और सिर्फ इसलिए हुआ कि जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जो यीशु मसीह के जी उठने का ऐलान करते हैं, जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ जी उठा, उनका मुकाबला करने के लिए, उन लोगों का खात्मा करने के लिए ये अटैक हुआ, ताकि जो यीशु मसीह के जी उठने का ऐलान करते हैं, दिन भी जी उठने का था। बम ब्लास्ट हुआ, बहुत से लोग उस बम ब्लास्ट होने की वजह से जान बहक हो गए उनकी, और बहुत से लोग जख्मी भी हुए। हमारी कलीसिया में हमारे बहन भाइयों में से भाई इकबाल के 2 भांजे उस अटैक में जख्मी आए, एक की डेथ हो गई और एक अभी तक हॉस्पिटल में है। भाई परवेज के रिश्तेदार, उनकी बहू के रिश्तेदार, 9 रिश्तेदार एक ही खानदान के उसी दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर भाई यूनुस के 2 भतीजे, उन 2 भतीजों के 2 बेटे, इकलौते बेटे जो उनके बड़े बेटे थे, वो इस हादसे में मर गए। कोशिश ये है शैतान की कि वो लोग जो यीशु मसीह के जी उठने का ऐलान करते हैं उनको गिरफ्तार करो, उन्हें मार दो। लेकिन ये कब की बात है, 2000 साल हो गए, आज तक तो कोई मसीहत को खत्म नहीं कर सका। आज तक तो जो मसीह जिंदा हुआ है उसे कोई खत्म नहीं कर सका। वो कितना भी आप कहेंगे मसीह नहीं जी उठा, वो मेरे दिल में जिंदा है। हालेलुया, वो आपके दिल में जिंदा है, वो उन लोगों के दिलों में जिंदा है जो आज से सदियों से कत्ल होते आए हैं, शहीद होते आए हैं। बम ब्लास्ट को क्या बड़ी बड़ी असीयतों के साथ जिनको शहीद किया गया, उनके दिलों में यीशु मसीह जिंदा था, आज भी जिंदा है। तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा तू मेरी कलीसिया को सताता है, और जो मेरी कलीसिया को सताता है मुझे सताता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी बददुआ न दीजिए ऐसे लोगों को जो कलीसिया को सताते हैं। उनके लिए दुआ कीजिए और कहिए खुदा इन्हें तौबा की तौफीक दे, तेरे जी उठने की कुदरत को ये कबूल करे कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और जी उठा, और आज वो जिंदा है, हमारे दरमियान में है। उसने कहा जहां 2 या 3 हमारे मेरे नाम से जब मैं उनके बीच में हुआ, वो हमारे बीच में है। इसलिए कभी भी उन लोगों के खिलाफ बुरी बात न कहिए जो कलीसिया को सताते हैं। उनके लिए दुआ कीजिए और कहिए खुदावंद तेरे जी उठने की कुदरत के बायस ये तौबा करें, निजात पाएं, तुझे कबूल करें, मान लें कि यीशु मसीह दुनिया में नजात देता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं आगे पैगाम को लेकर चलूं, मेरा दिल चाहता है कि पहले मैं उन सोपारों के लिए दुआ करूं जिनके अजीज बिछड़ गए, और उन अजीजों के लिए जो अभी भी सौों के हिसाब से हॉस्पिटल्स में मैं छोटी दुआ करना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ हाथ अपने खड़े करें और उनकी हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आई खुदावंद, बहुत से लोग लास्ट संडे इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
ایک ایسا اٹیک ہوا جو تیرے جی اٹھنے کے دن اٹیک ہوا. اے خدا میں دعا کرتا ہوں جو لوگ اس حادثے میں اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے, جن کی جانیں چلی گئی, ان کے تمام لواحقین کے لیے, تمام صبران کے لیے میں تسلی کی دعا کرتا ہوں. اے زندہ مسیح, ان کے دلوں میں راج کرنے والے مسیح, ان کے دلوں میں آ, ان کے دلوں میں بس جا, انہیں تسلی دے. ان کے عزیز جدا ہوئے ہیں لیکن اے خدا تو ان کے ساتھ ہے, تسلی دے. اور جو ہاسپٹلز میں ہیں, آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں, جو ہاسپٹلز میں ہیں, زخمی ہیں, اے خدا اس اٹیک میں یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں, خداوند رحم کر, اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا اور انہیں شفا دے, یسوع کے نام میں. آمین. سب کہیے آمین, سب کہیے آمین. تو یسوع مسیح جی اٹھا. میں نے آج کے پیغام کو جو شروع کرنے جا رہا ہوں, سوچا تھا کہ شاید آج یہ پیغام ختم ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی اگلی قسط, اگلے اتوار اور شاید ایک اور قسط بھی ہمیں سننی پڑے. تو پہلی بات, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ یسوع مسیح کیوں جی اٹھا, کس لیے جی اٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں, اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جن کے ماننے والے قبروں میں ہیں, جن کے پیشرو, جن کے نبی, جن کے مذاہب کے بانی قبروں میں ہیں, اور کنسر کے لیے ان کی ہڈیاں جو قبروں میں ہیں, ہماری حیثیت ان سے زیادہ نہ ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو ہم میں اور ہندوؤں میں جن کے دیوتا مر چکے ہیں, ہم ان سے کہاں بہتر ہوتے. اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتا تو ہم سکھوں سے کہاں بڑھ کر ہوتے. ان کے گرو نانک کی قبر یہاں پاکستان میں ننکانہ صاحب میں ہے, تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہوتا؟ یسوع مسیح جی اٹھا, ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں, اور آج ہم دنیا میں باقی لوگوں سے اونچا مقام رکھتے ہیں, شاہی کائنوں کا فرقہ ہے, اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آسمان کے شہری ہیں, یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اور دنیا میں دوسروں سے مختلف ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اس لیے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا, بولے یسوع زندہ ہے, Jesus is alive, بولیے Jesus is alive, یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. تو مسیح جی اٹھا. پیش گوئیاں پروفیسیز جو کی گئی تھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں, یسوع نے ان پیش گوئیوں کو پورا کر دیا. یسوع نے پہلے کیا لیا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ جتنی باتیں میرے حق میں لکھی ہیں, جو پیش گوئیاں ہوئی ہیں, جو پروفیسیز ہوئی ہیں, ان کو پورا کروں. اور یسوع مسیح نے ان تمام پیش گوئیوں کو پورا کیا جو یسوع مسیح کے حق میں لکھی گئی تھی. مثال کے طور پر زبور 16 کی 8ویں سے 11ویں آیت تک پڑھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ یسوع مسیح مرے گا, دفن ہوگا, اور پھر ایوب لکھتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویا. پھر یسایہ نے پیشن گوئی کی ہے, اور پھر ایمان کی کتاب میں اس کے دوسرے باب میں پترس نے جب واز کیا اور کہا یسوع مسیح تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر کے زندہ ہو گیا ہے. ہاللیلویا. بولیے ہاللیلویا, بولیے ہاللیلویا. پترس پینتیکوس کے دن 11 شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا. مائکروفون اس کے پاس نہیں تھا, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. خدا کی قدرت, ہزاروں کی تعداد میں اس نے کلام کیا اور کہا, اس بچے سے زیادہ آواز اس کی تھی. تو پترس نے آواز میں کہا, اے یہودیوں, تم نے جس مسیح کو مصلوب کیا, تم نے جس یسوع کو صلیب دیا, خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ یسوع جو ہے وہ مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے. بس خدا نے یسوع کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مسیح
بات ہے یہ پترس نے اعلان کر دیا تھا اور کہا کہ پیشن گوئی کے مطابق ہوا. یسوع مسیح نے پیشن گوئی کو پورا کیا اور جی اٹھا. ہاللیلویا. سب نے ہاللیلویا. ایک اور بات, اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو پھر مسیح کی خداوندیت ثابت نہ ہوتی. یسوع مسیح نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے کیا دیا تھا؟ دیکھو میں یروشلم کو جاتا ہوں. سنیے, دیکھو ہم یروشلم میں جاتے ہیں, ابن آدم کو گرفتار کر لیا جائے گا اور مصلوب کر لیا جائے گا اور یسوع مرے گا. یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ابن آدم مرے گا, 3 دن قبر میں رہے گا اور جی اٹھے گا. شاگردوں کو سب بھول چکا تھا. یسوع نے چند دن پہلے کہہ دیا تھا آؤ یروشلم کو چلیں, جہاں ابن آدم گرفتار ہوگا, مارا جائے گا, مصلوب ہوگا, دفن ہوگا, تیسرے دن جی اٹھے گا. تو پھر جو کچھ یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ یسوع جی اٹھے گا, اس نے اپنے بارے میں کہا ابن آدم جی اٹھے گا. اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو یسوع مسیح خداوند ثابت نہ ہوتا, اس کی خداوندیت ثابت نہ ہوتی. وہ جی اٹھا تاکہ ثابت ہو یسوع مسیح صادق القول ہے. بولیے ہاللیلویا. سب نے ہاللیلویا. وہ اس لیے جی اٹھا تاکہ ثابت ہو جائے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے, یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند. اس کا نام یسوع ہے, اس کا نام یسوع ہے. لیکن اس نے جی اٹھ کر ثابت کر دیا کہ جس کا نام یسوع ہے وہ خداوند بھی ہے, وہ مسیح بھی ہے, وہ مالک ہے, وہ لارڈ ہے اور وہ مسیح ہے جس کا یہودی انتظار کرتے ہیں, وہی ہے. ورنہ اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو یسوع کے دعوے کہاں جاتے؟ بس یسوع نے جی اٹھ کے ثابت کر دیا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے پورا کیا ہے. تیسری بات, یسوع مسیح جی اٹھا, اگر جی نہ اٹھتا تو وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی؟ آپ کو وہ پیشن گوئی سب کو آتی ہے. سنیے, باغ عدن میں خدا نے کیا کہا تھا؟ شیطان سے کیا کہا تھا؟ شیطان سے کہا تھا کہ عورت کی نسل میں سے ایک آئے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو, میرے پیچھے بولیے, وہ تیرے سر کو کچلے گا. سب بولے, سارے بولے, میں اردو بول رہا ہوں, اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. بولیے کہ یہ وہ تیرے سر کو کچلے گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا. تو یہ پیشن گوئی تو پیدائش کی کتاب میں پہلے ہی ہو گئی تھی, وہ سر کو کچلے گا. اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا اور کہتا کہ دیکھو وہ یسوع جس کو میں نے ہیرودیس کے ہاتھ سے مروانے کی کوشش کی تھی, اس کی پیدائش کے وقت 2 سال کے بچے کو مروا دیے تھے, اس کے بعد قدم قدم میں اس کو میں نے مروا دینا چاہا, میں نے اس کو پہاڑی سے گرنے کا مشورہ دیا, اور وہ یسوع جس کو میں نے قدم قدم پہ ہلاک کرنے کی کوشش کی, شیطان خوش ہوتا کہ دیکھو وہ جسے میں نے مارنے کی کوشش کی آخری دن وہ مصلوب ہو کے قبر میں چلا گیا ہے. شیطان خوش ہوتا, وہ کہتے بھگنے ڈالتا, خوش ہوتا, اس کی مدروعیں خوش ہوتی, اس کے فرشتے خوش ہوتے. لیکن سنیے, یسوع مسیح نے شیطان کے ساتھ کچھ ڈالا. یسوع مسیح عالم ارواح میں اتر گیا. جب وہ 3 دن قبر میں رہا تو عالم ارواح میں گیا, اور شیطان جس کا عالم ارواح کے ہیڈیس کے اوپر قبضہ تھا, یسوع مسیح وہاں گیا اور اس نے جا کے شیطان کے سر کو کچلا. بولیے ہاللیلویا. اس نے شیطان کے سر کو کچلا اور موت کو عالم ارواح کی کچیاں یسوع مسیح کے پاس آ گئی. ہاللیلویا. اس نے قیدی روحیں بنا دی تھی, قیدی روحیں بنا دی تھی, اور وہ لوگ جو اس کے دل سے تھے انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. ایک بات سنیے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو مخالف مسیح ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ چلے اگر مسیحیت ایک اچھا مذہب ہے, چلے مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں, سنیے, وہ کہتے ہیں چلو اچھا نہیں, آپ کہتے ہیں مسیحیت سب سے بڑھیا ہے, سب سے اتم ہے, کیونکہ مسیحیت ایک زندگی ہے, ایک تجربہ ہے. تو وہ سوال کرتے ہیں مخالف جو مسیح کے ہیں,
वो सवाल करते हैं, अच्छा फिर ठीक है जी, तो उसी से जो पहले मर गए उनका क्या बनेगा? बाद वाले तो तौबा करके यीशु को कबूल करके निजात पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में शामिल हो जाएंगे, उनका क्या बनेगा जो मसीह के दफन होने और जिंदा होने से पहले मर चुके थे? तो उसका जवाब मैंने दे दिया। उसका जवाब क्या है? यीशु मसीह जब हुआ, दफन हुआ, तो आलम अरवाह में चला गया, जहां सारी रूहें थी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और पुरानी आदम के सारे अंबिया, उनकी रूहें वहां थी, और सारी और भी रूहें थी कि रूहों का एक ही आलम था। और शैतान जो समझता था कि रूहों का मालिक मैं हूं, यीशु मसीह वहां चला गया और यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल के रख दिया, कहती रूहों में बना दी और कहा, यशायाह नबी तुमने तो पेशेंगोई की थी कि यीशु मसीह मसलूब होगा, कुचला जाएगा, ना उसकी शक्ल सूरत होगी, ना कोई उसका जलाल होगा, वो आदमियों में हकीर मर्द गमनान और रंज का आशना होगा। देख ले यशायाह, मैं आ गया हूँ कुर्बानी देकर, मैं आ गया हूँ, मुझे कबूल कर ले। एलिया से कहा, आ गया हूँ, मुझे कबूल कर ले। और मूसा जो मुतालबा किया करता था, ऐ खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, खुदा ने कहा नहीं। यीशु ने कहा, देख ले मूसा, मैं आ गया हूँ, तेरे बारे में पेशन गोई हुई थी कि खुदा ने कहा मैं तेरी मानद एक नबी भेजूंगा, आ गया हूँ, कुर्बानी दे के आ गया हूँ। शैतान के साथ को कुचल दिया है। और यीशु ने जी उठने की बात कहा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मैं मर गया था और जिंदा हुआ हूं, फिर नहीं मरने का। सब ने हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ कुछ दिया। एक और बात, यीशु जी था हमारे गुनाहों की माफी के लिए। किस लिए जी था? हमारे गुनाहों की माफी के लिए, ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाए। और अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो उसकी कुर्बानी नाकाफी होती, उसकी कुर्बानी का कोई फायदा ना होता, उसके खून बहाने का कोई फायदा ना होता, उसके कोड़े खाने का कोई फायदा ना होता। हमारी तो निजात, हमारी तो मखलसी, हमारी गुनाहों की माफी यीशु मसीह के जी उठने में है। सब बोले हालेलुया। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी आता है, जुमे के बाद इतवार आता है। अगर जुमे को यीशु दफन हुआ तो इतवार को जी भी उठा। याद रखें, हम जिंदा खुदाओं की परस्तिश करते हैं, वरना हमारा ईमान लाना बेफायदा, हमारी मुनादी बेफायदा और गुनाहों की माफी भी ना होती। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के खून बहाए के बगैर गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अब और से चंद बातें सुनिए। मेरा ख्याल है कि मुझे पैगाम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं खत्म ना करूं, लेकिन अगले इतवार बाकी किसी को लेके चलेंगे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गुनाहों की माफी हो, वो इसलिए हवाले किया गया ताकि हमारे गुनाह बख्शे। और फिर यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया था, यीशु मसीह कफारा देने आया था, यीशु मसीह कसरत की जिंदगी देने आया था, यीशु मसीह बचाने के लिए आया था, कसरत की जिंदगी देने आया था, प्यासों की प्यास बुझाने आया था, तारीकी के कामों को खत्म करने के लिए आया था, शैतान के सर को कुचलने के लिए आया था। लेकिन जिस दिन यीशु सलीब पर था, जिस दिन यीशु मसलूब हुआ, तो फिर सुनिए, सूरज छुप गया। यहूदी और रोमी खुश हो रहे थे, यीशु को शिकस्त हो गई। शैतान खुश था, यीशु मसलूब हुआ। लेकिन यीशु मसीह धरती का सीना छीनकर कुदरत के साथ पत्थर को लटकाकर जी उठा। हालेलुया। शैतान के सर को कुचल दिया, मौत और आलम अरवाह को शिकस्त हुई। और इसलिए हम गाते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापों में छुड़ावन यीशु आया जाते, वो पापों को छुड़ाने के लिए आया था। इसलिए हम ईस्टर के मौके पे गाते हैं। क्यों ना अभी भी हम एक आयत गाएं, गाइए हालेलुया, गाइए हालेलुया, पूरी दुनिया का निजात जिंदा हो गया, पूरी दुनिया का निजात जिंदा हो गया। पापों को छुड़ाने यीशु आया जग
छुड़ावन यीशु आया जग दे आन के मिटाए उसने पाप सब दे आन के मिटाए उसने हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया कुल दुनिया का निजात तकरीबन 150 साल पहले ये गीत पंजाबी का लिखा गया सुना कि नारवान में एक बुजुर्ग थे बास जो शियों में से मसीह पर ईमान लाए थे उनका लिखा हुआ गीत है तो शायद किसी और का लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त है उनका लिखा हुआ है तो 150 साल पौने 200 साल पहले ये गीत लिखा गया और उस वक्त से ये गीत हर ईस्टर में गाया जाता है जुलूस में गाया जाता है कि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया लेकिन इसमें जो पैगाम है वो कहाँ है बहुत से लोग कहते हैं सुनिए गौर से और ये अफसोस की बात है बाकी मैं कहूँगा शर्म की बात है बहुत से लोग कहते हैं दुनिया में कोई पाप नहीं हो सकता कोई निजात याफ्ता नहीं हो सकता किसी के गुनाह नहीं बख्शे जा सकते कोई गुनाह से पास नहीं आ सकता इसका मतलब है वो जो गीत गाते हैं पापों को छुड़ावन यीशु आया जानते इसका मतलब है झूठ गाते हैं रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं करते लबों से प्रस्तिश करते हैं मत्ती की इंजील में लिखा है ये उम्मत ज़बान से तो मेरी सताइश करते वक्त दिल भूला है अगर पाप नहीं बख्शे गए तो क्यों गाते हो कि वो पाप बख्शने के लिए आया अगर गुनाह नहीं बख्शे गए गुनाह की माफी नहीं होती तो क्यों कहते हो कि उसने हमारे गुनाह बख्शने के लिए आया है उसे अपना निजात करना कबूल कर अपनी आंखें बंद कीजिए अपने सर को झुका दीजिए और मैं ये खुदावंद यीशु मसीह मैं गुनहगार हूँ जिन्होंने तौबा नहीं की वो कह रहा है यीशु मसीह मैं गुनहगार हूँ मेरे गुनाह माफ कर दे तू पापों को मिटाने के लिए आया था मेरे पाप मिटा दे यीशु तू जिंदा है मैं ईमान लाता हूँ तू जिंदा है मेरे दिल में आ जा मेरे दिल में अपना घर बना ले मेरे पाप माफ कर दे ताकि मैं ऊपर से नहीं ज़बान से नहीं बातों से गाऊं पापों ने छुड़ाऊं यीशु आया जानते ऐ खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे मुझे जिंदगी दे दे मुझे मैं निजात याफ्ता बन जाऊं मैं इसमें से पैदा हो जाऊं वरना यीशु मसीह का जिंदा होना बेफायदा आंखें बंद कीजिए अगर आज किसी बहन ने या भाई ने ये दुआ की है ऐ यीशु मेरे गुनाह माफ कर मैं दिल से तौबा करता हूँ मेरे गुनाह बख्श दे मैं ईमान लाता हूँ कि तू मरा कफन हुआ चीखा मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि उसके गुनाह बख्शे गए मुबारक देता हूँ और धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह मुबारक देता हूँ उसे प्लीज सुनिए बड़ा अहम मौका है संजीदा मौका है इधर उधर ना देखिए बड़ी वजह से सुनिए और देखिए अगर आपने दिल से दुआ की है अपने गुनाहों को माफी मांगी है तो वो यीशु जो जिंदा है उसने आपकी दुआ को सुन लिया है आपके गुनाह बख्शे गए हैं और आप धान में आप मुबारक हैं अब अपना हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये दिल से दुआ की ऐ यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर अपना हाथ खड़ा करें प्रेज द लॉर्ड बच्चों दोनों को बच्चे खड़े हो जाए बच्चे भी खुदा को कबूल कर सकते हैं बच्चे आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं शाबाश जी भाई जी आप भी खड़े हो जाए मैं देख रहा हूँ जिन्होंने हाथ खड़े किए खड़े हो जाए हम आपके लिए दुआ करेंगे प्रेज द लॉर्ड प्रेयर कीजिए बहन जी वेलकम शाबाश बहन जी शाबाश वेलकम हालेलुया ठीक है शाबाश बहन मैं एक और बहन को देख रहा हूँ आप सिस्टर वायलेट प्लीज आप आगे आइए सिस्टर वायलेट आप आगे आइए ये बहन भाई जो खड़े हैं जिन्होंने अपने दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगी है जिन्होंने कहा यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर मैं खुदा का खादिम होते हुए यकीन दिलाता हूँ आपके गुनाह बख्शे गए जिंदा यीशु जो जिंदा हुआ है उसके जिंदा होने की वजह से आपके गुनाह बख्शे गए आप धन हैं आप मुबारक हैं आप अपनी बाकी जिंदगी खुदा में गुजारे सिस्टर वाइलेट आपके लिए दुआ करेगी खड़े रहिए मेरे माता हमारे
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही ऐसा खुदा है जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारी मोहब्बत में इस दुनिया में बख्श दिया। खुदा इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके मार खाने के वसीला से हम शिफा पा जाए और उसके मर कर जी उठने के वसीला से हमारी जिंदगियां जो है वो बख्शी जाए खुदा और हम इस लायक हो जाए कि हमारा राबता दोबारा से बाप के साथ जुड़ सके। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप आसमानी, मैं इस वक्त तेरा शुक्र करती हूँ इन सारी जिंदगियों के लिए जिन्होंने तुझे कबूल किया। खुदा तेरे बेटे को कबूल किया, उस नाम को कबूल किया खुदा जो हम सबको बख्शा गया इस दुनिया में, जो बख्शा गया खुदा और जैसा कोई और नाम नहीं है खुदा उस नाम को इन जिंदगियों ने कबूल किया। खुदा मैं इन जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ और खुदा इनके लिए चाहती हूँ कि तेरा आसमान खुल जाए और चाहिए जिंदगियां तुझ में बढ़े। अब से आइंदा खुदा ये तुझ में बढ़ना शुरू करे ये नाम के वसीला से। और खुदा अबलीस और अबलीस की वो सारी तासीरें, वो सारी कुव्वतें जो इन जिंदगियों को तुझ में बढ़ने से रोकना चाहती है खुदा हम उन सारी तासीरों को और उन सारी कुव्वत और सारी कुदरत को यीशु के नाम के वसीला से बाउंड कर दे। उनका अमल, उनका दखल इन जिंदगियों में से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और इन जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत पाए, तेरा नाम जलाल पाए और आगे तुझे बढ़नी है और ज़्यादा समझ। आज की डेट, आज क्या है? 3 अप्रैल और टाइम तकरीबन 10:40 अपनी बाइबल के ऊपर लिख लें। 3 अप्रैल 2016 और टाइम तकरीबन 10:40 50 लिखेंगे। इस वक्त मैंने यीशु मसीह को निजात देना कबूल किया, मेरे गुनाह बख्शे गए और मैंने यीशु मसीह को जो जिंदा हुआ है कबूल कर लिया। हालेलुया, शाबाश। पौलुस ने एक और खूबसूरत बात लिखी है 11वें बाब में, और वो लिखता है 11वें बाब की 23 आयत, क्योंकि खुदावंद ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, कहा ये प्याला मेरे में न्याय है, वो पुराना खून जो बहा करता था वो नहीं, न्याय है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया अपने शागिर्दों के साथ फसा के दौरान रोटी ली, अपने शागिर्दों को दी और कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। फिर अंगूरों का रस दिया, कहा लो पियो ये मेरा खून है। आज इस वक्त हम पाक की पाक रस्म में शरीक होंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और पाक इशा की इस खास इबादत के लिए, रस्म के लिए हम खुदा का शुक्र करें। पाक इशा तकसीम करने वाली बहनें भाई प्लीज आगे आ जाएं।